नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ स्वरनजीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के किसानों के सशक्तिकरण नाल न्यू इंडिया नूं मजबूत बुनियाद मिली है। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 8 वरियां विच भलाई योजनावां शुरू करके चंगे दिन लियाउण दी वचनबद्धता पूरी की है। केंद्रीय सेहत मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड महामारी के प्रबंधन में प्रेस ते मीडिया वालों निभाई शानदार भूमिका की कीती शलाघा। चंडीगढ़ में IAF विरासती केंद्र की स्थापना लई चंडीगढ़ प्रशासन और भारतीय हवाई फौज दरमियान समझौता कलमबद्ध। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अज पंचकूला में खेलो इंडिया यूथ खेडों का उद्घाटन करनगे। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पशु पालन तो लैके मच्छी पालन तक ते जंगलात तो लैके मधुमक्खी पालन तक केंद्र सरकार ने किसानों की आमदनी वधाउण लई कई यतन कीते ने। अपने एक ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में किसानों के सशक्तिकरण नाल नवे भारत नूं एक मजबूत आधार मिलिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने बीज तो लैके बाजार तक हर खेत्र में किसानों के सर्वपक्षी विकास से ध्यान दिता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि नरेंद्र मोदी की अगवाई वाली सरकार ने पिछले 8 वरियां में देश भर में कई भलाई योजनावां शुरू करके चंगे दिन लियाउण की वचनबद्धता पूरी की है। मोदी सरकार के 8 साल विषय पर नवी दिल्ली विखे दूरदर्शन भवन में आयोजित DD न्यूज़ कनकलेव के उद्घाटन समागम दौरान उन्होंने कहा कि सरकार व्यवस्था में पारदर्शिता लियाई है और भ्रष्टाचार को खत्म कर दिता है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि रोजगार के मौके मुहैया कराउण ते अर्थचारी नूं रफ्तार देण लई सरकार ने पुलाड़, रखिया, विनिर्माण और खेती खेत्र में निजी खेत्रों नूं पूंजीकारी का सद्दा दिता है। उन्होंने कहा कि सरकार दीआं वख-वख आर्थिक नीतियां सदका भारत दुनिया के सब तो तेजी नाल वधदे अर्थचारे में तीजी थां ते है। उन्होंने कहा कि NDA सरकार ने तकरीबन 12 करोड़ पखानिਆਂ का निर्माण किया है। पेंडू खेत्रों में रहने वाली 47% आबादी नूं टूटी राही पानी और तकरीबन 9 करोड़ 50 लाख घरां नूं गैस कनैक्शन देने के नाल देश भर में तकरीबन 3 करोड़ पक्के मकानों का निर्माण किया गया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कोविड के चुनौतीपूर्ण समय में 80 करोड़ लाभपात्रियों का मुफ्त टीकाकरण और मुफ्त राशन में दर्शाता है कि देश के चंगे दिन आ गए ने। 9 करोड़ नल से जल देने के नए कनेक्शन दिए हैं। आप यही नहीं, जो धुएं से रसोई में महिला की हालत खराब होती थी और लकड़ी लाने भी जंगल जाना पड़ता था, पानी, लकड़ी, शौच आदि दिहाड़ी तो लोगों की इसी समय में जाती थी। अब उनके पास लकड़ी नहीं। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 9.5 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। मैं कहता हूं कि जो हमारे 18,000 से ज्यादा ऐसे गांव थे, 2.5 करोड़ से ज्यादा परिवार थे जिनके पास बिजली का कनेक्शन नहीं था, हर घर को बिजली, हर गांव को बिजली देने का काम भी किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। मैं तो यही कहूंगा 60 से बेहतर 8। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति के जायजे लिए नवी दिल्ली में एक उच्च पद्धरी मीटिंग की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और सीनियर अधिकारियों ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। अमित शाह ने पिछले महीने भी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के हालात का जायजा लैण लई समीक्षा मीटिंगां कीतियां सन। इन्हां विच अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की भी समीक्षा की गई सी। गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों ते पुलिस को हदायत की है कि वह अतवाद खिलाफ सरगर्मी नाल सांझे तौर पर मुहिम चलाउण। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों को जम्मू कश्मीर में अतवाद खत्म करने लई सरहद पारों घुसपैठ को किसी भी कीमत ते सहन ना करने की नीति अपनानी चाहिए। केंद्रीय सेहत और परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में प्रेस और मीडिया वालों निभाई गई शानदार भूमिका की शलाघा की है। देश भर के पत्र सूचना दफ्तर, आकाशवाणी, दूरदर्शन और सेहत खेत्र ਨਾਲ जुड़े पत्रकारों नाल वर्चुअली गलबात करदिआं उन्होंने कहा कि सेहतमंद ते खुशहाल भारत लई सेहत खेत्र में जन भागीदारी बहुत जरूरी है। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योग अगवाई हेठ सरकार ने कोविड-19 महामारी नाल असरदार तरीके नाल नजिठिया है और विदेशों में भी दवाइयां ते होर मदद की है। उन्होंने कहा कि कोविड वांग ही TB, मोतियाबिंद और होर सेहत संबंधी बीमारियों खिलाफ भी कोविड महामारी वांग मुहिम विढ़ण की जरूरत है। उन्होंने कहा एक समृद्ध भारत लई सानूं स्वस्थ भारत की जरूरत है और एक स्वस्थ भारत लई सानूं स्वस्थ नागरिक की जरूरत है।
एक होलिस्टिक अप्रोच से हमने काम करना शुरू किया। अप्रोच के साथ आप लोग जुड़े हैं ना, तब जाके एक ऐसा रिजल्ट निकला है जिस रिजल्ट की प्रशंसा मैं लास्ट वीक में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में पार्टिसिपेट करने के लिए गया था जेनीवा। वहां भी देश में जो हेल्थ मिनिस्टर मुझे मिलते थे वो अपनी बात शुरू करते थे कि आपने कोविड मैनेजमेंट बेस्ट किया, आपने वैक्सीनेशन 97.5% वैक्सीनेशन होना छोटी बात नहीं है। दुनिया के कई कंट्री में वैक्सीन हेजिटेंसी जो दुनिया को ज्ञान देते थे 1 घंटे की क्या स्थिति हुई, वो वैक्सीनेशन 100% नहीं कर पाए। 97.5% यानी कि हम 100% वैक्सीनेशन कर पाए फर्स्ट डोज। ये छोटी बात नहीं है, वो हिंदुस्तान ने करके दिखाया है। ये केवल हमारा गवर्नमेंट का ही एफर्ट नहीं है, आप सब लोगों का संयुक्त प्रयास है। इसलिए मोदी जी ने कहा है ना, सबका साथ सबका विकास। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ, ਟਰੈਕ, ਟ੍ਰੀਟ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਕਰਮਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਸੇਵਾ ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਖਾਤਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਏਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਸਮੇਤ ਸਿਹਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ CEO ਡਾਕਟਰ RS ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਹੱਲ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਏਕੀਕਰਨ ਨਾਲ 22 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੈਲਥ ਲੌਕਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਤੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਕੱਲ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ। ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਤੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਾਨੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੌਂਪੇ। ਦੋਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 8 ਸਾਲ ਬੇਮਿਸਾਲ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 8 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 11 ਮਈ ਤੱਕ 78,21,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 31 ਲੱਖ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 35 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 68% ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਹਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਰਮ ਵੈਭਵ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ETO ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 65 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, 5 ਜੀਪਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ VR ਚੌਧਰੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਜਾਂ ਸਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਗੇਮਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲਾ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ, ਖੇਡ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 13 ਜੂਨ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਯੂਥ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 4700 ਐਥਲੀਟ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2262 ਲੜਕੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਖੇਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ 269 ਸੋਨ, 269 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 358 ਕਾਂਸੇ ਦੇ ਤਮਗਿਆਂ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਯੂਥ ਇੰਡੀਆ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਹਬਾਦ, ਅੰਬਾਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਬਠਿੰਡਾ ਕੌਮੀ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਤੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅਨੰਤਨਾਗ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ 3 ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਖਮੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਬੇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਰਿਓਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। सूचना ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ IAF ਵਿਰਾਸਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤਾ ਕਲਮਬੱਧ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। मैं मास्क लगा के स्टूडियो तो बाहर जा रहा। बाहर जाने वेले तुसी भी मास्क लगा के जाओ। नमस्कार।